हेलो स्टूडेंट वेलकम टू आवर चैनल। ताहले आगामी दशम मैट्रिक परीक्षा को दृष्टि रखी आम चैनल आम विज्ञान बही को कवर करने को ट्राए करथिले जो थरे आम ऑलरेडी लाइफ साइंस बही पोषण विषय को एंड करचे। वर्तमान आम लाइफ साइंस बही सेकंड चैप्टर जोटा कि होचे हमर कोन शोषण चैप्टर को आम स्टार्ट करबा। ठीक अछि, ताहले एई चैप्टर आम कोन कोन पढिबा चलंत प्रथम देखिबा। प्रथमे यही चैप्टर आम कौन पढ़ा ना शोषण क्या कहुए, द्वितीय पढ़ा शोषण प्रकार भेद, आउ कौन पढ़ा शोषण केमती कौन काम करे शोषण विशेषत्व, आउ कौन वायु उपजीवी शोषण वायु अपजीवी शोषण, आउ उद्भिद मानक भितर केमती कौन शोषण संपादित हुए, आउ कौन पढ़ा ना प्राणी मानक शोषण। ठीक अच्छे, कारण आम उद्भिद प्राणी बोथ शोषण करती रेस्पिरेशन करती। शोषण को इंग्राजी रे कौन कहती रेस्पिरेशन। ठीक अच्छे, रेस्पिरेशन कहती, रेस्पिरेशन अर्थ शोषण, इंग्राजी अर्थ हूँ कौन रेस्पिरेशन। ताले प्रथम आम कौन जाना शोषण क्या कहुए। ठीक अच्छे, शोषण शुणा कौन लगुच गोटे शुणा लगुच कौन श्वासक्रिया, कान को शुणला केमती लगुच श्वासक्रिया। ठीक अच्छे, ताले एटा श्वासक्रिया करिबारे आमको किए हेल्प करुच्ची ना आमर श्वासक्रियार जो गुड़ा अंग अच्छी कौड़ाक ना नाक पाटी फुसफुस आ फुसफुस मध्य विभिन्न प्रकार पार्ट सब रही। ठीक अच्छे, मेन पार्ट आमर किए ना फुसफुस कि आमर ना फुसफुस बा लंग्स। ठीक अच्छे, हूँ मेन पार्ट श्वासक्रिया पे। ताहले शोषण क्या कहुए, तुम मैंने खाद्य खाऊ समस्ते, खाद्य खाइले सेटा कौन डायरेक्ट आमको माने कौन एनर्जी दे दूची कि एनर्जी कौन डायरेक्ट दौची कि ना। ताले ए भितरे आम देहरे कौन गोटे किछि स्टेप्स होउची। ठीक अछि, प्रक्रिया किछि हबारु सेथुर कौन होउची एनर्जी रिलीज होउची। ठीक अछि, एनर्जी पाई मु कौन कहिथिली पोषण विषय आमको कार्बोहाइड्रेट दरकार। कौन दरकार ना कार्बोहाइड्रेट दरकार। कार्बोहाइड्रेट सब कौट मिले, कार्बोहाइड्रेट अर्थ कौन ना श्वेत सार, कौट मिले ना मिठा जिनस जेपरिक भात चूड़ा चीनी शर्करा। ठीक अच्छे, एथुर कौन मिले ना कार्बोहाइड्रेट मिले। कार्बोहाइड्रेट रु कौन निर्गत हुए शक्ति। ठीक अच्छे, आमर मु कौन कहती स्नेह सार जो थिला आमर स्नेह सार आमको कौन दौला लिपिड्स, आउ कहती कौन दौला से फैट दौला। फैट कौन करे जोटा आमर कौन करे चर्बी जोटा आस्तरण हुए से चर्बी है आम देह भीतर रहे कौन स्नेह सार गुड़िक। पुष्टि सार कौन करे, पुष्टि सार कौन करथिला आमर मसल बिल्ड करथिला कौन मांसपेशी बढ़ाउथिला आमर। ठीक अच्छे, तेणुक मेनली आमर कार्बोहाइड्रेट रु आमर कौन शक्ति निर्गत होता है श्वेत सार रु। ताहले देखिबा शोषण क्या कहुए। शोषण क्या कहुए, प्रथम कौन लिखाई ना जीवकोश खाद्यर जारण फल शक्ति निर्गत होता है। जो प्रणाली द्वारा यही शक्ति निर्गत होता है ताहा कौन कहुए ना शोषण कहुए। ताहले कौन कहला आमर जो खाद्य अच्छी जितेबाला ता सहित ऑक्सीजन जितेबाला कौन करे मिश्रण घटे, मु कौन कही गोटे पदार्थ जो ऑक्सीजन मिसे से पदार्थर कौन हुए ना जारण हुए। ठीक अच्छे, खाद्यर जारण हेले कौन निर्गत होउची ना आमको शक्ति निर्गत होउची। ताहले एई प्रोसेस को कौन कहती ना शोषण कहुए। ताहले शोषण यदि माने लिखिया पे कहबो कौन लिखिबो जीवकोश खाद्यर जारण फल शक्ति निर्गत होता है, यही प्रणाली को कौन कहुए ना शोषण कहुए। ठीक अच्छे, तापर कौन लिखी शोषण प्रथम पर्यायर। ठीक अच्छे, प्रथम सोपान 6 कार्बन विशिष्ट ग्लुकोज अणु
ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖିଛି? ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆମ ଖାଦ୍ୟରୁ କ'ଣ ମିଳିଲା? ଶ୍ଵେତସାର ଖାଦ୍ୟରୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ ମିଳିଲା। କ'ଣ ମିଳିଲା? ନା ଗ୍ଲୁକୋଜ ମିଳିଥାଏ। ଗ୍ଲୁକୋଜ କେତେଟା କାର୍ବନ? 6 କାର୍ବନ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଯୌଗିକ। ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁକରି ସେ କ'ଣ ଲେଖିଲା ନା ଆମର ଶୋଷଣର ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ 6 କାର୍ବନ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଯୌଗିକ କ'ଣ କରେ? 2ଟି 3 କାର୍ବନ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଇରୁଭିକ ଏସିଡରେ ପରିଣତ ହୁଏ। କ'ଣ କହିଲା ନା ଗ୍ଲୁକୋଜର ଆମର ସଂକେତ କ'ଣ? C6H12O6। ସେଟା କ'ଣ କରେ? ଏଠି କେତେଟା କାର୍ବନ ଅଛି? 6 କାର୍ବନ ଅଛି। ସେ କ'ଣ କରେ? 3 କାର୍ବନ ବିଶିଷ୍ଟ 2ଟା। ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ଗ୍ଲୁକୋଜର ସଂକେତ ଦେଖିବି 6ଟା କାର୍ବନ ମାନେ 1 2 3 4 5 6 6 କାର୍ବନ, ତାକୁ ମଝିରୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ଠିକ ଅଛି। ସେ ଯେମିତି କହିଛି 6 କାର୍ବନ ବିଶିଷ୍ଟ 6 କାର୍ବନ ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ଲୁକୋଜ କ'ଣ କରିଛି? 2ଟା ପାଇରୁଭିକ ଏସିଡରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଦେବି ଏପଟେ କେତେ ରହିବ? 3ଟି କାର୍ବନ, ଏପଟେ ବି 3ଟି କାର୍ବନ ରହିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟକୁ କ'ଣ କୁହାହେଲା? ନା ପାଇରୁଭିକ ଏସିଡ। କ'ଣ କହିଲା? ପାଇରୁଭିକ ଏସିଡ ବା ପାଇରୁଭେଟ। କ'ଣ? ପାଇରୁଭେଟ। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଲା ନା ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ କ'ଣ ହେଇଛି? 6 କାର୍ବନ ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁ ଭାଙ୍ଗିକି 2ଟି 3 କାର୍ବନ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଇରୁଭିକ ଏସିଡରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ, ଇଏ ହେଉଛି 2ଟା। 2ଟି 3 କାର୍ବନ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଇରୁଭିକ ଏସିଡରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିଲା ନା ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହା ସହିତ ଜଳ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କ'ଣ କରୁଛି? ମିଶିକି ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ କରିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ମାଂସପେଶୀରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏହା ସହିତ କ'ଣ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ? ନା ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି, ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ଟାଇପର ଦେଖେଇବି, ଏଇଟା ଡାଇଗ୍ରାମ, ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି? ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ସୋପାନ କହିଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁ କ'ଣ କରିଛି? ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁଟା 6 କାର୍ବନ ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁ ଭାଙ୍ଗିଛି କୋଉଥିରେ? ନା 2ଟା 3 କାର୍ବନ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଇରୁଭିକ ଏସିଡରେ ଭାଙ୍ଗିଛି। ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? ନା ଶକ୍ତି ଦେଇଛି। ଶକ୍ତି କୋଉ ଆକାର ଦବ? ଏଟିପିରେ ଦବ। ଠିକ ଅଛି। ଏଟିପିରେ ଦବ। ଏଟିପିକୁ ଯେମିତି ଆମେ କହିଥିଲେ, ଏଟିପି ଆମର କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଆମ ମାନେ ଏଟିପିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆମ କୋଷର ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା। ଠିକ ଅଛି। ଯେମିତି ଆମର ପଇସା ଯେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଯେମିତି ଆମେ କ'ଣ ଜିନିଷ ଆସେ, ସେମିତି ଏଟିପି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳେ? ନା ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା, କରେନ୍ସି ଅଫ ଏନର୍ଜି। ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ କ'ଣ କରିଛି? ଅମ୍ଳଜାନ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆମର ମାନେ 3 ପ୍ରକାରର ଶୋଷଣ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅମ୍ଳଜାନ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ଯୋଉଠିକି କ'ଣ ଅମ୍ଳଜାନ ନଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ? ନା ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବ ଥିବ, ମାନେ ଅମ୍ଳଜାନ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ'ଣ? ନା ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ। ଏଠି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆମର କ'ଣ ଅମ୍ଳଜାନ ରହିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି? 3 କାର୍ବନ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ପାଇରୁଭେଟ ଅଛି ଆମର, ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ଅମ୍ଳଜାନ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କରିବ? ଆମକୁ କ'ଣ ଦବ? ଇଥାନଲ ଦବ। ଇଥାନଲ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସୁରାସାର। ଠିକ ଅଛି। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ସୁରାସାର। ଏଇଟା କୋଉଠି ଥାଏ? ଆମର ଯୋଉଟା କ'ଣ ଆଲକୋହଲ, ଯୋଉଟା ଆମର ଯୋଉଟା ମଦ ଥାଏ, ଏଥିରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଇଥାନଲ ରହିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତଟା ଆମର ଏମିତି କରାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଅମ୍ଳଜାନ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମର କରାଯାଏ ବା ସୁରାସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଦେନ୍ ତା ସହିତ କ'ଣ ଦବ? ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଦବ। ଆଉ କ'ଣ ଦବ? ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି। ଇଥାନଲଟା ଆମର କ'ଣ? 2 କାର୍ବନ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଣୁ। ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ନା ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବରେ କେମିତି କ'ଣ ଶୋଷଣ ହୁଏ? ଜରୁରୀ ନୁହେଁ କି ଆମର କ'ଣ ଅମ୍ଳଜାନ ରହିବା ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ମନେ ରଖିଥିବ, ଅମ୍ଳଜାନ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କୋଉଠି ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହୁଏ? ଏଇ ଯୋଉ ଶୋଷଣଟା ଇଷ୍ଟରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହୁଏ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟର୍ମରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ବାୟୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ବାୟୁ
ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଇଂରାଜୀରେ କଣ କୁହାଯାଏ? ଏନଏରୋବିକ୍ ରେସ୍ପିରେସନ ହେଲା, ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଦେନ୍ ଦେନ୍ ସେ କଣ କହିଛି, ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବରେ କୋଉଠି ହୁଏ ନା ଆମର ପେଶୀ କୋଷ ବା ମାଂସ ପେଶୀରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ରେସ୍ପିରେସନ ହୁଏ ସେଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳ କିଣନ, ଠିକ ଅଛି। ଗୋଟେ ଟର୍ମ କଣ ଲାକ୍ଟିକ, ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଲିଭେଇ ଦଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳ କିଣନ ଏଟା କଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି? ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବରେ ପେଶୀ କୋଷରେ କେମିତି କଣ ଏଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହୁଏ, ଠିକ ଅଛି। ମନେ ଥିବ ତମେ ଯଦି 2023 କ୍ରିକେଟ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଦେଖିଥିବ, ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଥିବ, ଯୋଉଟା କି ଆମର କୋଉଠି ହେଇଥିଲା, ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଇଥିଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆଉ କାହାର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଟା ଆମର ହେଇଥିଲା କଣ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଥିଲା, ସେ ମ୍ୟାଚରେ ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ 200 ରନ୍ ବାଡେଇଥିଲା। ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ଯଦି କିଏ ଦେଖିଥିବ ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ କଣ କରିଥିଲା, ଅଧା ମ୍ୟାଚରେ ଦେଖିବ ଆସି ଫିଲ୍ଡରେ ପଡ଼ିଯିବ, ଠିଆ ଠିଆ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛକା ମାରିବ। ସେ କଣ ମାନେ କଣ ପାଇଁ ତାର ସିଚୁଏସନଟା ହେଇଥିଲା? ତାର ସେଠି କଣ ହେଇଥିଲା, ତାର ଯୋଉ ମାଂସ ପେଶୀରେ ମସଲରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳର ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳ କଣ କରେ, ଆମ ଶରୀରକୁ ଅବଶ କରିଦିଏ, ଠିକ ଅଛି। କଣ କରେ, ଅବଶ କରିଦିଏ ବା ଥକାଳିଆ ଆମକୁ ଲାଗିବ, ପ୍ଲସ୍ କଣ କରିବ, କ୍ରାମ୍ପ କରିଦବ। ଗୋଟେ ଟର୍ମ ହଉଛି କ୍ରାମ୍ପ। କ୍ରାମ୍ପ ଯେମିତି ଦେଖିଥିବ ଆମର ମାନେ ଦେଖିବ ଅଧିକ ସମୟ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ବସି ଯାଇଥିବ, ନହେଲେ ଖାଲ ଉଞ୍ଚର ମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ବସି ଯାଇଥିବ, ବସିବା କଥା ତ ନୁହେଁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଖିବ ଯଦି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିଛ, ସ୍କୁଲରେ ଯୋଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ ହୁଏ ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳୁ, ଏକ୍ସରସାଇଜ ଯଦି ଅଧିକ ସମୟ କରିଦବ, ତାପରେ ଦେଖିବ ବସିବ ଆସି ରୁମରେ ବସିଲା ପରେ ତମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଚାଲିପାରିବାକୁ ତମକୁ କଷ୍ଟ ହବ, ଠିକ ଅଛି। ସେମିତି ସେଦିନ କଣ ହେଇଥିଲା, ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ କଣ କରିଥିଲା, ମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ୱିକେଟ ଯେହେତୁ ବହୁତ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ 1 ରନ୍ ନେଇ ସେଦିନ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତେଇଲା, ଠିକ ଅଛି। ସେ ଯୋଉ 1 ରନ୍ ଯୋଉ ନେଲା ସେଦିନ ସେ କେତେ ସ୍କୋର କରିଥିଲା, 200 ସ୍କୋର କରିଥିଲା, ଠିକ ଅଛି। ଯେ 1 ରନ୍ ହେଲା ତାକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଇଲା ନା ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବାକୁ ପଇଲା ବା ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଇଲା ଅଧିକ। ଦୌଡ଼ିଲାରୁ ତାର କଣ ହେଲା, ଆମ ଯୋଉ ମସଲ ଅଛି ସେଠି କଣ କରାଗଲା ନା ଅମ୍ଳଜାନ ଠିକ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି। ତାର ଯୋଉ ମସଲ ଅମ୍ଳଜାନ ନ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ସେଠି କଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଦେନ୍ କଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଶକ୍ତି କୋଉଥିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ଏଟିପି ରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଠିକ ଅଛି। ଏଟା ତ ପରେ ପଢିବ, ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳ ସେଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଠିକ ଅଛି। କୋଉଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନା ମାଂସ ପେଶୀରେ ସେଟା ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହାକୁ କଣ କୁହାଗଲା, ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳ କିରଣ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଟା ବି ଗୋଟେ କଣ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣ, ଆନାରୋବିକ ରେସ୍ପିରେସନ, ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏବେ ଦେଖିବା ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ କୋଉଠି ଆମର ଶୋଷଣ ହୁଏ। ଅମ୍ଳଜାନର ଉପସ୍ଥିତିରେ କୋଉଠି ଶୋଷଣ ହୁଏ, ଆମର ଜୀବକୋଷରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହୁଏ ଏଇଟା, ଠିକ ଅଛି। ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଇଟା କଣ ହୁଏ, ଆମ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଯୋଉଟା ଅଛି, ଯୋଉ ସେଲ୍ ଚାପ୍ଟରରେ ପଢିଥିବ, ଆମ ସେଲରେ ଗୋଟେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଥାଏ, ଏମିତି ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ, ଠିକ ଅଛି। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ଏଇଟା ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ସେଥିରୁ ଆମକୁ କଣ ମିଳେ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ମିଳେ, ଯୋଉଟା ଆମେ କଣ କରୁ, ନିଶ୍ୱାସ ଯୋଉଟା ଆମେ ବାହାରକୁ ଛାଡୁଛୁ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ କରୁ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ରିଲିଜ କରୁ। ଆଉ କଣ ମିଳେ ନା ଜଳ ମିଳେ, ଆଉ କଣ ମିଳେ, ଶକ୍ତି ମିଳେ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ମିଳେ, ଏଇ ଶକ୍ତିଟା ମାନେ ଏନାରୋବିକ ରେସ୍ପିରେସନ, ଯୋଉଟା କି ଅମ୍ଳଜାନ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ହଉଛି, ସେଥିରେ ଆମକୁ କଣ ମିଳେ ନା କମ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ଠିକ ଅଛି। ଏଥିରେ କମ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏଇ ଦିଟାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କଣ ମିଳେ ନା ଅଧିକ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ, ଆମର 3 ପ୍ରକାର ଶୋଷଣ ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ଅମ୍ଳଜାନ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ହଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବରେ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହଉଛି ଗୋଟେ। ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯୋଉଟା ହଉଛି ସେଠାରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି, ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସବୁ ଯୋଉଟା ହଉଛି ସେଠାରେ ଆମର କଣ କମ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି। ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଇଷ୍ଟ କୋଷରେ ଏନାରୋବିକ ରେସ୍ପିରେସନ ହଉଛି,
ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବରେ ଆମ ମାଂସପେଶୀରେ ଏନାରୋବିକ୍ ରେସ୍ପିରେସନ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ରେସ୍ପିରେସନ୍ ହେଉଛି ବା ଶୋଷଣ ହେଉଛି। ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଏରୋବିକ୍ ରେସ୍ପିରେସନ୍। ଏରୋବିକ୍ ରେସ୍ପିରେସନ୍। ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ତା ଟର୍ମଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ। ଠିକ ଅଛି, ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଦେନ୍ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଶୋଷଣର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ସୋପାନ। ଠିକ ଅଛି, ଆମର କ'ଣ ହୁଏ, ଶୋଷଣଟା 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୁଏ। 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟା ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି, ଏଟା ଟିକେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବ୍ଲାଙ୍କ ପେଜରେ ବୁଝେଇବି। କ'ଣ କହିଲା ନା 3 ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଏଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ଆମର କ'ଣ ନା ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍। କ'ଣ? ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍। ଠିକ ଅଛି, ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ କୁହାଯାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ଆମର କ'ଣ? କ୍ରେବ୍ସ ସାଇକେଲ ବା କ୍ରେବ୍ସ ଚକ୍ର। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଇଟିସି, ଯୋଉଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଚେନ୍। ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ ସର୍ଟରେ ଲେଖୁଛି କ'ଣ? ଇଟିସି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଚେନ୍। ଠିକ ଅଛି, ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯେମିତି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି, ଆମର କ'ଣ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅଣୁ ଥିଲା 6 କାର୍ବନ ମିଶ୍ର ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅଣୁ, 1 2 3 4 5 6 6 କାର୍ବନ ମିଶ୍ର ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅଣୁ ଥିଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ମଝିରୁ ଭାଙ୍ଗି जो 3 कार्बन विशिष्ट का सृष्टि होता ना पायरुविक एसिड रे परिणत होता। ठीक अच्छे, आमर कौन थी 6 कार्बन विशिष्ट 3 कार्बन विशिष्ट कौन ग्लूकोज माने पायरुविक एसिड रे परिणत होता। माने एटा का दुईटा पायरुविक एसिड जोटा कि होची 3 कार्बन विशिष्ट। ठीक अच्छे, ताने दुईटा पायरुविक एसिड टा तार केतरा कार्बन दबो 6 कार्बन दबो। ठीक अच्छे, 2 into 3 बुझ पाइलो, दुईटा पायरुविक एसिड रो कार्बन केतरा 6टा कार्बन। बुझ पाइलो, देन एंड प्रोडक्ट एथरो कोन मिलुथला हम कहितली दुईटा एटीपी मिलुथला। देन कोन मिलुथला दुईटा NADH मिलुथला। आउ कोन मिलुथला दुईटा जलअणु मिलुथला, ए सब मिलुथला। ठीक अछि, आउ एई NADH ता कोन हमर शक्ति दी प्रकार होइते। ठीक अछि, एटीपी टा होची कोन डायरेक्ट एनर्जी, एटीपी टा कोन डायरेक्ट एनर्जी किंतु NADH टा कोन इनडायरेक्ट एनर्जी, इनडायरेक्ट एनर्जी। एटारे कौन हुए एटीपी टा कौन करे एटा को मुझे लिभे दूची है। ठीक अच्छे, नोट कर नब कि लिभे दूचे एबे। एटीपी रे कौन हुए आम डायरेक्ट आम ए शक्ति पाई परिबा। ठीक अच्छे, NADH टा कौन हुए एटा को यूज कला परे माने गोटे जगार एटा गोटे प्रोसेस रे यूज कला परे एथुरु हमको शक्ति मिले। जेमिति कौन एटा होची टंका, एटा होची कौन धान। ठीक अच्छे, टंकाटा आम कौन हुए टंकाटा डायरेक्ट आम खर्च कर कि धान को डायरेक्ट खर्च पैसा कन्वर्ट कर कि सेटा कौन हम प्रथम बिक्री हम, बिक्री है आमको कौन मिले ना पैसा मिले। बुझीपार ये हूँ कथा। देन देखा कौन ना क्रेब्स साइकिल। ठीक अच्छे, द्वितीय स्टेप आम जो क्रेब्स साइकिल। ठीक अच्छे, क्रेब्स साइकिल केमती कौन कंप्लीट हुए आ मन रखि ग्लाइकोलिसिस आम कंप्लीट कौट हुए जान साइटोप्लाज्म रे कंप्लीट हुए, कोष जीवक जोटा साइटोप्लाज्म जो कोष जीवक आम कौन था कोष भितर तरल सब्सटेंस थिला
ମୋଟା ବହଳିଆ ତରଳ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଥିଲା ସେଇଟା କ'ଣ କୋଷ ଜୀବ କହନ୍ତି। ସେଇଥିରେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସଟା ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଫ୍ ରେସ୍ପିରେସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ଯେଉଁଟା ଆମର କୋଉଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୁଏ ଜାଣିଛ? ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସରେ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ କୋଉଠି ଥାଏ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର? ଯଦି ଗୋଟେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଟା ଧର ଗୋଟେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ତା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ'ଣ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। এইটা କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଭଳି ଚିହ୍ନ ହେଉଥିବ ଏଟା କୁହାଯାଏ କ'ଣ? କ୍ରିଷ୍ଟାଇ। କ୍ରିଷ୍ଟାଇ। ଆଉ ତରଳ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ତା ଭିତରେ ଅଛି ଯେମିତି କୋଷ ଜୀବ ଭଳିଆ ତରଳ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ, ସେଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ କ୍ରେବ୍ ସାଇକେଲଟା କୋଉଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୁଏ? ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଅଫ୍ କ'ଣ? ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ। ବୁଝିପାରିଲ? ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଅଫ୍ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୁଏ। ଦେନ୍ କ୍ରେବ୍ ସାଇକେଲର ବି ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୁଏ। କ୍ରେବ୍ ସାଇକେଲ ବି ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୁଏ। ସେଟା କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଷ୍ଟେପ୍ 1ରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଏଇ ଯେଉଁ ପାଇରୁଭିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆମକୁ ମିଳିଲା, ଯେଉଁଟା କ'ଣ 6 କାର୍ବନ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଇରୁଭିକ୍ ଏସିଡ୍, ସେଟା ଆମକୁ କେତେଟା ପାଇରୁଭିକ୍ ଏସିଡ୍ ମିଳୁଥିଲା? 2ଟା ପାଇରୁଭିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆମକୁ ମିଳୁଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। କେତେଟା ମିଳୁଥିଲା? 2ଟା ପାଇରୁଭିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆମକୁ ମିଳୁଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ 2ଟା ପାଇରୁଭିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆମର କେତେଟା କାର୍ବନ ଥିଲା? ସେଥିରେ 6ଟା କାର୍ବନ। ଗୋଟେ ପାଇରୁଭିକ୍ ଏସିଡ୍ରେ 3ଟା କାର୍ବନ ଥିଲା, 2ଟା ପାଇରୁଭିକ୍ ଏସିଡ୍ ଅର୍ଥ 6ଟା କାର୍ବନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଟା କ'ଣ ହବ? ପୁନର୍ବାର କୋଉଥିରେ କନଭର୍ଟ ହବ? 2-ଏସିଟିଲ୍ କୋଏଞ୍ଜାଇମ୍ରେ ଏଇଟା କନଭର୍ଟ ହବ। ଠିକ୍ ଅଛି। 2-ଏସିଟିଲ୍ କୋଏଞ୍ଜାଇମ୍ରେ ଏଇଟା କ'ଣ ହବ? କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯୋଉଟା କି ହେଉଛି ଆମର କେତେ? 4 କାର୍ବନ ବିଶିଷ୍ଟ ଏସିଟିଲ୍ କୋଏଞ୍ଜାଇମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। 4 କାର୍ବନ ବିଶିଷ୍ଟ ଏସିଟିଲ୍ କୋଏଞ୍ଜାଇମ୍। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଏସିଟିଲ୍ କୋଏଞ୍ଜାଇମ୍ରେ 2ଟା କାର୍ବନ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଠି 2ଟା କାର୍ବନ 2ଟା ଏସିଟିଲ୍ କୋଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଅଛି ମାନେ 4 କାର୍ବନ ଏଟା ହେଇଯିବ। 2 × 4। ତାମାନେ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେଉଁ 2ଟା କାର୍ବନ ଲସ୍ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି 6ଟା ଥିଲା ମାନେ ଏଠି 4ଟା ହେଇଛି ମାନେ 2ଟା କାର୍ବନ ଲସ୍ ହେଇଛି। ସେଇ ଯେଉଁ 2ଟା କାର୍ବନ ଲସ୍ ହେଇଛି ସେଟା ପରେ ଯାଇ କ'ଣ କରିବ? ଆମେ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆମ ଦେହକୁ ନେଉଛୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ମିଶି ସେ କ'ଣ କରିବ? 2ଟା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆଉ ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ ଦେବ? ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେବ? NADH ଦେବ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଏନର୍ଜି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇସବୁ ଦେବ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଦେବ ଆଉ NADH ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ତାର ଏଣ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଲା। ଦେନ୍ ତାପରେ କ'ଣ ହବ? ଏଇ ଯେଉଁ ଏସିଟିଲ୍ କୋଏଞ୍ଜାଇମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏସିଟିଲ୍ କୋଏଞ୍ଜାଇମ୍ଟା କ'ଣ କରିବ? ଷ୍ଟେଜ୍ 2ରେ ଏସିଟିଲ୍ କୋଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଏଟା କ'ଣ ଥିଲା? ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି? 2 କାର୍ବନ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏସିଟିଲ୍ କୋଏଞ୍ଜାଇମ୍ରେ 2ଟା କାର୍ବନ ଅଛି। ଏଠି ସେଇଥିପାଇଁ 2ଟା ଏସିଟିଲ୍ କୋଏଞ୍ଜାଇମ୍ରେ 4ଟା କାର୍ବନ ଅଛି। ଏଠି ସେ ଯାଇ କ'ଣ କରିବ? ଗୋଟେ ଆମର ଏସିଡ୍ ଅଛି, କ'ଣ ସେଇଟା ନା ଅକ୍ଜାଲୋ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁଟା କେତେଟା କାର୍ବନ ବିଶିଷ୍ଟ? ଲେଖିଦିଏ ଟିକେ, ଅକ୍ଜାଲୋ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍, ଯେଉଁଟା ଆମର ହେଉଛି 4 କାର୍ବନ ବିଶିଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅକ୍ଜାଲୋ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ତା ସହିତ ମିଶିକି ସେ କ'ଣ କରିବ? ଏଟା 4ଟା କାର୍ବନ, ଏଠି 2ଟା କାର୍ବନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମିଶିଲେ କେତେଟା କାର୍ବନ ହେବ? 6ଟା କାର୍ବନ। କ'ଣ ଦେବ? 6ଟା କାର୍ବନ ବିଶିଷ୍ଟ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ। 6 କାର୍ବନ ବିଶିଷ୍ଟ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ରେ ଆମର କ'ଣ କଲା ନା ପରିଣତ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? 6 କାର୍ବନ ବିଶିଷ୍ଟ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ରେ ଏଟା କ'ଣ ହେଲା? ପରିଣତ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ ଦେବ ଆମକୁ ନା ATP ଦେବ। ଆଉ କ'ଣ ଦେବ? 3ଟା NADH ଦେବ। ଆଉ କ'ଣ ଦେବ? ଜଳ ଦେବ।
ଆଉ କ'ଣ ଦେବ FADH ଦେବ ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ ଦେବ ନା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିଅର। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, এইটা କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର କ୍ରେବ୍ ସାଇକେଲ କୁହାହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ମିଳିଲା ସିଏ ପରେ ଯାଇ କ'ଣ ହେବ, ପୁନର୍ବାର କ'ଣ କରିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପୁଣି ଥରେ କ'ଣ କରିବ, ଯାଇ ରିଆକ୍ଟ କରି ଅକ୍ଜାଲୋ ଏସିଡ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ଅଛି କ'ଣ ଅକ୍ଜାଲୋ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଅଛି ସେଟାର ପୁନର୍ବାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ। ଦେନ୍ ସେଇଟା ସେଇ ଯେଉଁ ଏସିଡ୍ଟା କ'ଣ କରିବ, ପୁଣି ଥରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ଏସିଟିଲ୍ କୋଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଏସିଟିଲ୍ କୋଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ସହିତ ରିଆକ୍ଟ କରି ଏମିତି ବାର ବାର କ'ଣ କରିବ ନା ମାନେ ଏମିତି ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଚଲେଇ ରଖିବ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ପାଇରୁଭିକ୍ ଏସିଡ୍ ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା, ଆମେ ତ ଦିନରେ ବହୁତ ଥର ଖାଉଛେ, ବହୁତ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅଣୁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି। ସେମିତି କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁ ପାଇରୁଭିକ୍ ଏସିଡ୍ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳି ଚାଲିଛି, ପୁନର୍ବାର କ'ଣ ହେବ, ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ଏଠି କ'ଣ ହେବ, ଆର ଏଇ ଯେଉଁ ଅକ୍ଜାଲୋ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ର ମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେଲା, ଧର ମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେଇ କ'ଣ ହେବ, ଆମକୁ ବାର ଯେତେବେଳେ ପାଇରୁଭିକ୍ ଏସିଡ୍ ମିଳିବ, ପାଇରୁଭିକ୍ ଏସିଡ୍ରୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ପୁଣି କ୍ରିଏଟ୍ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଏସିଟିଲ୍ କୋଏଞ୍ଜାଇମ୍, ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ରିଆକ୍ସନ୍ ପୁଣି ଥରେ ରିଆକ୍ସନ୍ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁଣି ଦେବ କ'ଣ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଦେବ। ଏମିତି ବାର ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବ ଜିନିଷଟାକୁ, ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଗୋଲ ଆକାରରେ ଚାଲିବ ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷଟା, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା ସାଇକେଲ କୁହାଯିବ ଗୋଟେ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ, ସାର୍ ହେନ୍ସ କ୍ରେବ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ୟାର ନାଁ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ନା କ୍ରେବ୍ ସାଇକେଲ, ୟାକୁ ନାଁ ଦିଆହେଇଛି। ନହେଲେ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବ ନା ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଚକ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ରେବ୍ସ ଚକ୍ର କହିପାରିବ। କ'ଣ କୁହାହେଲା ନା କ୍ରେବ୍ସ ଚକ୍ର କହିପାରିବ, ନହେଲେ କ'ଣ କହିପାରିବ ନା ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସାଇକେଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନା କ୍ରେବ୍ସ ଚକ୍ରର ଏଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଆମର କାମ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଥିଲା କ୍ରେବ୍ସ ଚକ୍ରର। ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଚେନ୍ ଯେଉଁଟା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ବୁଝିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ୍ରେବ୍ସ ଟିକେ ମାନେ ପୂର୍ବ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ଛାଡ଼ି ଆସିଲା, ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, କ'ଣ ଆମେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଏଠି, ଏହାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 6 କାର୍ବନ ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅଣୁ 2ଟି 3 କାର୍ବନ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଇରୁଭେଟ୍ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହେବ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ କୁହାହେଲା ନା ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ଯେଉଁଟା କହିଲି ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍, ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଆମର, ଏଥିରେ ଆମର ଯେଉଁଟା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅଣୁ ଥିଲା ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିକି ପାଇରୁଭିକ୍ ଏସିଡ୍ରେ ପରିଣତ ହେଉଥିଲା, 3 କାର୍ବନ ବିଶିଷ୍ଟ 2ଟା ପାଇରୁଭିକ୍ ଏସିଡ୍ରେ। ଆଉ ଏଇଟା କେଉଁଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଥିଲା ନା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ବା କୋଷ ଜୀବକରେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଥିଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଥିଲା, ଠିକ୍ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମରେ। ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ନା ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବରେ ପାଇରୁଭେଟ୍ରୁ ସୁରାସାର ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ ନା ଇଷ୍ଟରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ଏକ ବାୟୁ ଅପୋଜିଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ ନା ଇଷ୍ଟ ନାମକ ଯେଉଁ କବକ ଅଛି ଆମର, ସେଠି କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଏଇଠି କହିଥିଲି, କ'ଣ କହିଥିଲି, ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ଟା କହିଥିଲି, ଇଷ୍ଟରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଅମ୍ଳଜାନ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ଦେଉଥିଲା ଇଥାନଲ ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଦେଉଥିଲା। ଆଉ ଇଥାନଲକୁ କ'ଣ କହିଥିଲି ନା ସୁରାସାର କହିଥିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଏଇ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଇଷ୍ଟ ନାମକ କବକରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ କହିଛି ନା ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ପାଇରୁଭେଟ୍ ଅମ୍ଳରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଜଳ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ କ'ଣ କଲା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଜଳ ଆଉ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବେଳେବେଳେ ଆମ ମାଂସପେଶୀରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବରେ ପାଇରୁଭେଟ୍ ଭାଙ୍ଗି 3 କାର୍ବନ ବିଶିଷ୍ଟ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ କିଣନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହା ପାଇଁ ଆମ ଶରୀର କ'ଣ ହେଇଯାଏ କ୍ରାମ୍ପ ହେଇଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ମଝି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ମାଂସପେଶୀରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ହେଉଥିଲା ପ୍ଲସ୍ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ 38ଟି ଏଟିପି ଅଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ 2ଟା ଏଟିପି ଅଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଠି କମ୍ ମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ବାୟୁ ଉପଜୀବୀରେ କମ୍ ମିଳେ ନା ଅଧିକ ଶକ୍ତି ମିଳେ, ଆଉ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀରେ କମ୍ ଶକ୍ତି ମିଳେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଟା ଡିଟୋ ଏଠି ସେ ଲେଖା ହେଇଛି 38ଟି ଏଟିପି କେଉଁଥିରେ ମିଳେ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀରେ ମିଳୁଥିବାରୁ ଏଠି ଅଧିକ ଶକ୍ତି, ବାୟୁ ଅପଜୀବୀରେ 2ଟା ମିଳୁଥିବାରୁ ଏଠି କମ୍ ଶକ୍ତି।
ଦେନ୍ କ'ଣ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଆଉ କୋଏନ୍ଜାଇମ୍ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ପାଇରୁଭେଟ୍ରୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ରାକାରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏଇଠି ଯେମିତି କହିଥିଲି ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ କ'ଣ ଲେଖିଛି ନା ସାର୍ ହେନ୍ସ କ୍ରେବ୍ସ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦର୍ଶାଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ କ୍ରେବ୍ ସାଇକେଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା କ୍ରେବ୍ ସାଇକେଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଚେନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଚେନ୍, এই ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଚେନ୍ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟର, ମାନେ ଏଇଟା ଆମର ଶୋଷଣର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଯେଉଁଟାକି କେଉଁଠି ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ ନା ଅନ୍ତଃଝିଲ୍ଲୀରେ, ମାନେ କାହାର ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ଅନ୍ତଃଝିଲ୍ଲୀ ଅଫ୍ କାହାର ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ଅନ୍ତଃଝିଲ୍ଲୀ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୁଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ଆମର ଯେଉଁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଏନର୍ଜି ଗୁଡ଼ା ଥିଲା, ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଥିଲା ଆମର NADH FADH, এই ଯେଉଁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଏନର୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୁଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏନର୍ଜିରେ ମାନେ କ'ଣ କନଭର୍ଟ ହୁଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। এইটা ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ଅନ୍ତଃଝିଲ୍ଲୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଉପରେ ବାହ୍ୟ ଝିଲ୍ଲୀ ବି ଏମିତି ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ତ ଅସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ମୁଁ କରିନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ହେଉଛି ଅନ୍ତଃଝିଲ୍ଲୀ, ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୁଏ ଆରି ଭିତରେ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଲ ଗୋଲ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାହେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି କ'ଣ ବାହକ ଅଣୁ, ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରେ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ବହନ କରେ, ଏଗୁଡ଼ାକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବହନ କରେ। କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା କହନ୍ତି ନା ବାହକ ଅଣୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ ଯେଉଁ NADH ଯେଉଁ ମିଳେ ଏଇଟା ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରେ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ରିଲିଜ୍ କରେ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରିଲିଜ୍ କରିବା ସହିତ ଗୋଟେ H+ ଆଇନ୍ ଦିଏ। ଯେମିତି କହିଥିଲି ହାଇଡ୍ରୋଜେନରେ କ'ଣ ଥାଏ, ମାନେ ଏଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନଟା ପୁରା କଟେଇ ଦିଅ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଥାଏ, ଯଦି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ରିଲିଜ୍ ହେବ, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ମାନେ ରିଲିଜ୍ ହୁଏ, ଏଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ହେଇଥିବା ବେଳେ ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋଟନ୍ H+ଟା। ଏଠି ଧର କାଟିଦେଲା ଫଳରେ ଏଇଟା ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା NADHଟା ବିଜାରିତ ହେଇକି ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ରିଲିଜ୍ କରିଦେବ, ରିଲିଜ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ରିଲିଜ୍ କଲା, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ରିଲିଜ୍ କଲା ଫଳରେ ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେବ, ଏଇଟା ଜାରିତ ହେଇଯିବ। ଜାରିତ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେମିତି FADH ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ FADH ଅଛି, FADHଟା ସେମିତି ଏଠି ବି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ରିଲିଜ୍ କରିଛି। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ରିଲିଜ୍ କରିଛି। ରିଲିଜ୍ ହେଲା ପରେ ସିଏ ବି କ'ଣ ହେଇଛି ଜାରିତ ହେଇକିନା କେଉଁଥିରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି FAD+ରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ସିଏ ବି କ'ଣ ହେଇଛି ଜାରିତ ହେଇଛି। ଏ ଜାଗାରେ ଜାରିତ ହେବା ଫଳରେ ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୁଡ଼ିକ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରହିଲେ ଏ ଜାଗାରେ ସବୁ ରହିଗଲେ। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ୱାଟର ଏଠି ତିଆରି ହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ୱାଟର କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି, ଏ ଯେଉଁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆସିଲେ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆମର ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ ଅଛି କେଉଁଠି ଆମର ଯେଉଁ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର କେଉଁଠି ଅନ୍ତଃଝିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ ଅଛି ତା ସହିତ ମିଶି କେଉଁଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଜଳ ଦେଇଛି। ଏଠି ଦେବା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ଯେଉଁ ରହିଲେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆୟନ ଗୁଡ଼ିକ, ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ଶକ୍ତି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ, ଅନ୍ତଃବଳ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ। କାହା ଭିତରେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ଅନ୍ତଃଝିଲ୍ଲୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କଲା ଫଳରେ ଆମର ଯେଉଁ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା ATP ସିନ୍ଥେସିସ୍ ହୁଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ATP ତିଆରି ହୁଏ। ଏଠି କେଉଁ ଏନଜାଇମ୍ ଅଛି ନା ATP ସିନ୍ଥେଜ ଏନଜାଇମ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ATP ସିନ୍ଥେଜ ଏନଜାଇମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠି କ'ଣ କରେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆୟନ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ କ'ଣ କଲେ ଏଇ ଏନଜାଇମ୍ ବଳରେ କ'ଣ କ୍ରିଏଟ୍ କଲେ ନା ATP କ୍ରିଏଟ୍ କଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ATP ଏଠି କ୍ରିଏଟ୍ କଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ ଏଥରକ। ଏଇଠି କ'ଣ ହୁଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଚେନ୍ ଜରିଆରେ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଘଟୁଛି ଏ ଜାଗା ସବୁ,
घटुची कि नहीं तेणुक यह कौन कला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सब कहला बुझिपाल जदि आम क्रेब्स साइकिल आ ग्लाइकोलिसिस आ इटीसी बा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टोटाल मुझे कही कौन कही आमर वायु उपजीवी शोषण केतटा मिलूला ना 38 एटीपी मिलूला जदि मुझे हिसाब करी जदि आम गोटे हिसाब करवा ये ठीक अच्छे हिसाब करने पूर्व आउ देखीद कौन क्रेब साइकिलटा देखी ना ठीक अच्छे क्रेब साइकिल कौन हो जो आम कही एसिटिल कोएंजाइम कौन परिणत हो साइट्रेट रे परिणत है साइट्रेटा पुनर्बार कौन है एसीटोनेट एक्टोनेट रे परिणत है देन सी कौन कर आइसोसाइट्रेट रे परिणत होती देन आइसोसाइट्रेट कौन कर आल्फा केटो ग्लूट्रेट रे परिणत होती देन सेटा कौन हो पुणी थर परिणत हो कौन ना सक्सिलाइन कोएंजाइम रे परिणत होती सी कौन कर सक्सिनेट को तैयार कर सक्सिनेटा कौन कर फ्यूमेरेट को तैयार कर फ्यूमेरेट कौन कर मैलेट को तैयार कर मैलेट कौन कर ऑक्सालेट को तैयार कर ऑक्साल जो कोलेट जोटा मुझे कही सेटा कौन करथिला ना एसिटिल कोएंजाइम सहित मिसी कौन करथिला माने एसिटिक एसिड जो तैयार करथिला ठीक अछि सेमती एटा चक्राकार होतियारु एटा कौन कहला ना क्रेब्स चक्र बोली कहा जायछि एटा कौन एटा क्रेब्स साइकिल बुझिपाइल जदि आम पूरा हिसाब करवा टोटाल आम जदि यार 38 एटीपी केमती मिलू जदि हिसाब करवा आमर जो ग्लाइकोलिसिस थिला ग्लाइकोलिसिस रे कौन मिलूला एंड प्रोडक्ट दीटा एटीपी मिलूला माने दीटा एटीपी जगह प्लस कौन मिलूला 2 NADH मिलूला जहाँ जदि आम एटीपी रे कन्वर्ट करवा तार वैल्यू हम 3 माने पर NADH रु आमको 3टा एटीपी मिले माने ये 2टा NADH माने 2 3 6 एटीपी टोटाल ये केतरा एटीपी है 8 एटीपी ना ग्लाइकोलिसिस रु देन कौन है क्रेब साइकिल जोटा देखिए क्रेब साइकिल रु कौन मिलता पार्ट 1 जोटा आमर पार्ट 1 रु आमको कौन मिलता पार्ट 1 रु आमको मिलता 2 NADH जोटा जार वैल्यू कौन अच्छी 6 एटीपी एटा आउ कौन मिलता पार्ट 2 रु आमको कौन मिलता ना 3टा NADH आउ कौन मिलता गोटाई एटीपी आउ कौन मिलता गोटे FADH मिलता आउ एठी मु दीटा कौन पाई लिखली ये प्रति जगह दीटा रहिबो ठीक अछि ये सब जगह दीटा कौन पाई मु लिखली ए जार मु कौन पाई दीटा लिखली जेमती मु कहितली ए जो सेकंड स्टेप रे हमर कौन हतला दीटा एसी कौन हतला माने जो एसिटिल कोएंजाइम थला दीटा एसिटिल कोएंजाइम ता माने कौन ए जगह रे माने दीटा सब दिन दीटा सृष्टि होईची ता माने जो 3टा NADH जब मिलिची सेटा दी थर क्रिएट हेतिबो 2 3 6टा NADH एठी मिलिथिबो ताहले एठी कोन दीटा माने 6टा NADH रो वैल्यू केते 18 एटीपी एठी सेमती 2 एटीपी मिलिची एठी सेमती केते मिलिची 4 एटीपी मिलिची टोटाल जदि आपको हिसाब करिवो टोटाल हमको 38टा एटीपी मिलिची आ जदि टोटाल आमे जोग करबा ठीक अछि एटा थिला हमर कोन वायु उपजीवी शोषण प्रक्रिया ठीक अछि देन एबे देखिबा कोन वायु उपजीवी शोषण केमती कोन कंप्लीट होउछ माने प्राथमिक से देखिए वायु उपजीवी शोषण रे अम्लजान आवश्यकता होता है ठीक अछि आमे जेमती अम्लजान नेले वायु उपजीवी शोषण करछे देन एथिरु 38 एटीपी सृष्टि होतारु एथिरे अधिक शक्ति निर्गत होता है 38 एटीपी सृष्टि होता है एथिरु अंगारकाम्ल जल सृष्टि होता है आउ कौन लिखी ना यही प्रक्रिया ग्लुकोज संपूर्ण जारण होता है ग्लुकोज संपूर्ण जारण होता है ठीक अच्छे ग्लुकोज भांगा समय एथिरे 29 किलो जूल कौन शक्ति निर्गत होता है जापर केते निर्गत शक्ति निर्गत हो 29 किलो जूल ठीक अच्छे ये सर्ट क्वेश्चन आसो यहाँ कौन सर्ट क्वेश्चन यहाँ गोटे ठीक अच्छे परीक्षा आसपे 29 किलो जूल आठ कौन है ग्लुकोज अणु क्या सहित रिएक्ट कर
ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ରିଆକ୍ଟ କରି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଦେଇଛି, ୱାଟର ଦେଇଛି ଆଉ ଏନର୍ଜି ଦେଇଛି। ଏଇଟା ଥିଲା କ'ଣ ବାୟୁ ଉପଜୀବି ଶୋଷଣ। ତାହେଲେ ବାୟୁ ଅପଜୀବି ଶୋଷଣରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଠି କ'ଣ ନା ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଏଥିରୁ କମ୍ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଆଉ ଏଥିରେ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଦୁଇଟା ଆଟମ୍ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ମାନେ କମ୍ ଏଠି ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଇଷ୍ଟ କୋଷରେ ଇଥାନଲ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସୁରାସାର କିଣନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ମାଂସପେଶୀରେ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ନିର୍ଗତ କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ କିଣନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଏଥିରେ ଗ୍ଲୁକୋଜର ଆଂଶିକ ଜାରଣ ଘଟିଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମକୁ କମ୍ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଜିନିଷ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରି ପାରିବେ। ଆଉ ଏହାର ନୋଟ୍ଟା କେଉଁଠି ମିଳିବ ନା ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମିଳିଯିବ, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମିଳିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମିଳିଯିବ। ଦେନ୍ ଆଗ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉଦ୍ଭିଦର କେମିତି କ'ଣ ଶୋଷଣ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।